السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. اور ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے شاعروں اور ادیبوں کے باہمی اختلافات اور گروپ بندیوں پر. چلیے نا آئیے پہلے آپ بڑے ہیں، آپ کا بنتا ہے. پلیز آپ پلیز آئیے نا. بسم اللہ آئیے بسم اللہ. اجی السلام، آپ نے بلایا ہم چلے آئے. یقین کیجیے گا کیسی ہماری قسمت ہے. کیا دے رہے آج طریق ہے؟ آپ بھی شاعر ہیں؟ اور میں تھوڑی روٹی لے کے ہیں. شمیم میاں ادھر آ جائیے نا، بہت اچھے شاعر ہیں. اچھا ماشاء اللہ. شمیم بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست، تشریف رکھیے. آج آپ دھڑکن صاحب تاخیر سے تشریف لائے. آپ دیکھیں تو صحیح، ایک تو شاعری اور اوپر سے بدتمیزی. دیکھیں تو صحیح آپ. کیا ہوا بھائی؟ بیٹھنا میرا بنتا ہے، میں ان سے سینئر شاعر ہوں. یہ آپ پہلے اگربتیاں بھیجا ہے نا باہر پہلے. ہمارے ادب کا تعلق تو یہ ہے کہ ہم اپنی جوتیاں باہر اتار کر آئے ہیں. زخمی صاحب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شاعر بنے. مہربانی فرما کر آپ ادب کے دائرے میں رہیے. اچھا زخمی صاحب آپ ادھر تشریف رکھیں نا. آگے سے گزروں گا تو آپ کو کنڈ ہوگی. نہیں ہوتی یار آپ. زخمی میاں آئیے نا، بہت ہی کی پیش وٹائے یار تیرے ملنے نو. ساری دنیا تو چوری چوری آئے یار تیرے ملنے نو. بندے بندے پیسے دینے تسی چوری چوری آنا پڑنا سی. ارے بھائی، اصل میں یہ زخمی میاں اور شمیم میاں جب تک آپس میں نوک جھونک نہ کرے ہمارا دل اچھا نہیں گزرتا. وہ نوک جھونک ہی ہمارا آج کا موضوع ہے. جی وہ لیکن نوک جھونک بڑھ کے اختلافات اور گروپ بندی کی شکل اختیار کر گئی. ان دونوں کے درمیان تو ایسا نہیں ہے، بڑے پیارے اور درینہ دوست ہیں یہ تو. مگر ہاں، ایک دفعہ شمیم میاں نے زخمی میاں کا سر پھاڑا تھا. وہ ہم نے پھاڑا تھا. نہیں، آپ بھول رہے ہیں. زخمی میاں آپ کا پھٹا تھا، انہوں نے پھاڑا تھا. میرا خیال ہے دوبارہ پھاڑوں گا تو یاد آئے گا آپ کو. لڑکن صاحب پھر بھی یہ سر پٹول کیوں ہوئی تھی ان کی؟ ہوا کچھ یوں جنید میاں کہ ایک مشاعرے میں ہم سارے دوست جو تھے وہ تکیوں پہ براجمان تھے. جو ہی زخمی میاں کی باری آئی پڑھنے کی تو شمیم میاں اٹھ کے بات روم چلے گئے. اچھا. کیا ہوا کہ زخمی میاں نے ان کا کاغذ اٹھا کے انہی کی لکھی ہوئی غزل سنا دی. بہتان، سراسر بہتان لگا رہے ہیں، وہ ہماری غزل تھی. بھائی ایسا نہ کہیے، اس وقت بھی آپ نے بہت بحث کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کی بحر بھی تبدیل کی، جی، ردیف قافیہ بھی تبدیل کیا، بالکل، وزن بھی تبدیل کیا. جی. حالانکہ ہماری آنکھوں کے سامنے انہوں نے کچھ نہیں تبدیل کیا، صرف کاغذ تبدیل کیا. یہ ہنسنے والی بات کاغذ نہیں. اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا، اپنا کاغذ اٹھا کے ان کے پاس رکھ لیا. اچھا پھر ہوا کیا؟ ہونا کیا تھا جناب والا، واش روم سے میں واپس آیا، میں نے وہ کاغذ ڈھونڈا ہے، کاغذ نہیں ملا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، وہ تو ہمیں یاد ہے، میری اپنی غزل ہے. میں نے بڑے آرام سے جا کے ایسے بھی کیا، لوگوں نے بھی کلیپ کی، جا کے شروع کی میں نے غزل. تو پبلک نے کہا کہ یہ تو زخمی صاحب پڑھ گئے ہیں. جی. مجھے غزل کا فکر نہیں لگا. میں نے کہا دیکھوں کہیں میری پیمنٹ بھی نہ لے گئے ہوں. میں جب باہر نکلا ہوں دبے دبے تو دیکھا زخمی صاحب پان کی دکان پہ پان لے رہے ہیں کٹھے. اکٹھے کیا مطلب؟ بھائی جب شاعر یا ادیب ایک سے زیادہ پان یا سگریٹ خریدے تو سمجھ لو کہ اس کو پیمنٹ اچھی ہوئی ہے. اسی ٹائم میرا شک یقین میں بدل گیا. میرے ہاتھ میں روٹی والا ٹفن تھا، میں نے وہی گھما دے مارا ان کے سر پہ. بس ٹفن کا سر پہ لگنا تھا کہ زخمی میاں کے سر میں سے خون نکل آیا. وہ خون نہیں تھا، ٹفن سے نکلا ہوا شوربہ تھا. ارے بھائی وہ شوربہ نہیں، خون تھا. اگر وہ خون تھا تو اس میں سفید زیرہ کیوں تھا؟ سفید زیرہ نہیں تھا، خون کی سفیدی زیرے میں آ گئی. اس کی شاعری بھی نہیں اچھی اور اس کے خون کی ریسپی بھی نہیں اچھی. جانے دیجئے شمیم میاں، اس وقت پروگرام میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے دھڑکن صاحب. بھائی کیا کہیں گے، اصل میں بڑے پیارے اور ادبی لوگ ہیں. اب وہ تو ہم نے دیکھ کبھی لیا. کبھی نوک جھونک ہو جاتی. ایک بات کا جواب دیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بڑے بڑے شعراء کی گروپ بندیاں ہیں، اس سے جو نیا کلام کہنے والے نئے شعراء جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے ان گروپ بندیوں؟ 100% مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، بجا فرما رہے ہیں آپ.
असल में होता यूं है जुनैद मियां कि जब मुशायरा पढ़ा जाता है तो दाद ज्यादा या कम मिलने की वजह से एक दूसरे के साथ हसद पैदा हो जाती है। अच्छा है। और फिर ग्रुप बंदियां बन जाती है। तो धड़कन साहब वो जो दाद है वो अच्छे कलाम पे ही मिलती है ना? बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, मगर अब क्या होने लगा है, इस ग्रुप बंदी की वजह से क्या होने लगा है कि बड़े बड़े शुआरा दाद देने के लिए अपने ग्रुप के साथ अपने बंदे लेके जाते हैं। अच्छा है, खूबसूरत बात। जरा गौर कीजिए, गौर कीजिए। वाह रे वाह। वो हॉल में भी बैठ जाते हैं, अच्छा, सामने सामाइन में भी बैठ जाते हैं, और साथ स्टेज पे भी बैठे होते हैं। अब एक शख्स अगर शेर कहता है तो उस पे ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी ज्यादा दाद देंगे, क्या कहेंगे? तो बाकी लोग भी महसूस करेंगे कि शायद वाकई इनका शेर अच्छा है। वाह। इस तरह ये लड़ाई जो है ये अब ज्यादा बढ़ती जा रही है। अच्छा, अरे बात तो ठीक है आपकी। अब जुनैद मियां आपको एक मिसाल सुनाए देते हैं। अभी पिछले महीने एक मुशायरे पे गए हुए थे हम लोग। मौसूफ ने अपने साथ अपने मोहल्ले के चंद दोस्त, और ये तो हम बता ही चुके हैं कि इनके 9 बरादर निस्बती, जी जी। और वो 9 के 9 बरादर निस्बती इनकी और इनकी शायरी की हिफाजत अपना जिम्मा समझते हैं। वो भी साथ हो लिए। अब जरा गौर कीजिए कि शेर क्या पढ़ रहे हैं मुशायरे में। 1 2 3 4 5 6 7 पीछे हो जाओ वरना घोड़ा मार देगा लत। इस वाहियात शेर पे इनके 9 के 9 बरादर निस्बती अब खड़े दाद देना शुरू हो गए। वाह वाह वाह, क्या कहते, वाह वाह वाह। भाई ये क्या कहा जा रहा है और क्या दाद दी जा रही है? बस शमीम मियां को चढ़ गया गुस्सा। तकिया तो इनको दिया नहीं था मुशायरा वालों ने, एक ईंट पे बराजमान थे। इन्होंने वहीं से ईंट खींची और दूर से दे मारी 5वें नंबर वाले साले की कमर में। बस मुशायरा मैदान जंग बन गया। आपको ईंट तो नहीं मारनी चाहिए थी। पिस्तौल में लेके फिरता नहीं। तुम्हारी ये जुर्रत, तुम हम पे पिस्तौल तानोगे? बिटिया हमें पकड़ना नहीं तुमने। मैं तुम्हारे बताऊंगा, तुम पकड़ नहीं। आज दूध के दूध और पानी के बाद ऐसा नहीं करना। जाइए भाई जाइए, मुझे भी छोड़ के आइए। चल दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। धड़कन साहब, बाहमी इख्तलाफात तक भी बात समझ में आती है, लेकिन ये इख्तलाफात इस नहज तक तो नहीं जाने चाहिए कि न सिर्फ ये कि नए शायरों की हौसला अफजाई न की जाए, बल्कि जो गैर मयारी शायर हैं उनकी नाजायज हौसला अफजाई कर दी जाए। जुनैद मियां, मायार देखता कौन है? मायार बन क्या चुका है? शायरी का मायार कौन देखता है? जहालत का और हठधर्मी का मायार इन पर मुसल्लत हो चुका है। भाई इनके ग्रुप के जो तुर्रम खान हैं वो कहीं आला ओहदे पे बैठे हों, इख्तियारात उनके पास हो, तो ये नहीं एक जगह टिकते। अच्छा, उनके ग्रुप के तुर्रम खान जो है अगर वो ताकत में हो तो वो एक जगह नहीं समाते। अच्छा, तो ये लड़ाई 2 तुर्रम खानों की है। जनाब आपने देखा होगा पिछले दिनों तुर्रम खान में फायरिंग हुई है। भाई तोरखम में फायरिंग हुई है और वो एक इलाके का नाम है। देखिए जरा इन लोगों ने क्या शायरी करनी है जिनको तुरखम और तुरखम खान के बारे में फर्क नहीं मालूम। आपको भी मुश्किल से ही मालूम हुआ है। अदब से बात करो, मैं तुम्हें बता दूं। मैं कह रहा हूँ बाजू नीचे कर लें, ये अदबी महफिल के खिलाफ है। धड़कन जी समझाएं ने। भाई क्यों नाराज होते हैं? उनका तो सारा वजूद अदबी महफिल के खिलाफ है। बल्कि उनको भी छोड़िए, आपको ही ले लीजिए। अच्छा है, हस्बे हाल में बैठे हुए यूं लग रहा है हम किसी तंबाकू की दुकान पे बैठे हैं। जाने दीजिए खुदा के वास्ते, आपने क्या माहौल बना दिया। अदब की बात हो रही है, सुखन की बात हो रही है, क्या कहने? और आप आपस में उलझ रहे हैं। बहुत अच्छा। ऐसे माहौल पे पिछले दिनों हमने कुछ कहा, अगर इजाजत हो तो पेश करें। जी इरशाद। अर्ज किया है, जहां पर खड़ा हम चवल देखते हैं इन्हीं का ही नेमुल बदल देखते हैं। अजीब है। ये जो मेरे दोस्त यहाँ लुच तल रहे हैं उस बारे में अर्ज किया है
ملے جب کبھی یار ایسے تو بولے چلو پھر کسی لچ کو تل دیکھتے ہیں مسائل نظر آتے ہیں اتنے اتنے مسائل نظر آتے ہیں اتنے اتنے خٹک ڈولے کے جب مسل دیکھتے ہیں تو بھائی مسائل نظر آتے ہیں اتنے اتنے خٹک ڈولے کے جب مسل دیکھتے ہیں کتابیں جو کھولیں نکمے تو سوچیں کتابیں جو کھولیں نکمے تو سوچیں ابھی دیکھ لیتے ہیں کل دیکھتے ہیں ابھی سحری ہونے میں ٹائم پڑا ہے نئی فلم آئی ہے چل دیکھتے ہیں تو بھائی اور حاصل غزل شعر ہے کبھی سوکنوں میں بھی دیکھی نہ ہوگی کبھی سوکنوں میں بھی دیکھی نہ ہوگی جو دو شاعروں میں ٹسل دیکھتے اور آخر میں دھڑکن اپنا دکھ بیان کرنے لگا ہے پڑے خوبصورت سی شاعرہ تو سارے شاعرہ کے بارے میں لکھا ہے پڑے خوبصورت سی شاعرہ تو سارے کہاں سنتے ہیں بس غزل دیکھتے ہیں پڑے خوبصورت سی شاعرہ تو سارے کہاں سنتے ہیں بس غزل دیکھتے ہیں اچھا دھڑکن صاحب یہ بھی ویسے دیکھا گیا ہے جو آپ نے آخری شعر میں اشارہ کیا ہے کہ شاعری میں خواتین کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر پھول پھینکیں تاکہ پھول گرتے ہی گلکند بن جائیں کیا خوبصورت ارے بھائی گلیمر کا زمانہ ہے اب لوگ مشاعروں میں بھی سنتے کم ہیں اور دیکھتے زیادہ ہیں آپ یقین مانیں گے کہ موصوف کا اصل نام صدیق چودھری ہے جی ہاں سوشل میڈیا پہ اپنا سارا کلام چودھری صدیق کے نام سے پھینکا اور ساتھ اپنی تصویر بھی لگا دی یہی والی جی ہاں یہی والی کیا بتاؤں آپ کو نہ کوئی کومنٹ اچھا نہ کوئی لائک نہ کوئی شیئر اچھا لوگوں نے منہ تک نہیں لگایا بلکہ ہمارے محلے کے ہی ایک منچلے نے جو ان کو جانتا تھا اس نے یہ کومنٹ کیا کہ خدا را صدیق بھائی کوئی سریدہ کم کر لو شاعری نو برباد نہ کرو بہت اچھے واہ واہ پھر ان کے کسی چالاک دوست نے مشورہ دیا اور اب شمیم کے نام سے سوشل میڈیا پہ اپنی شاعری ڈالتے ہیں اور تصویر ساتھ ایک نسوانی ہاتھ کی لگائی لوگ دھڑا دھڑ لائک کر رہے ہیں شاعری وہی ہے شاعری وہی ہے اچھا لائکنگ بڑھ گئی ہے بلکہ ہزاروں میں چلی گئی وہ لائکنگ کو چھوڑے جی ان باکس میں لوگ شمیم کا فون نمبر بھی مانگتے ہیں تو دے دے آپ فون نمبر دے دیجئے اللہ نے شمیم پہ رحمت کی ہوئی ورنہ موصوف تو جوتا خریدنے جائیں تو دکاندار ان کے پاؤں کا نمبر نہیں پوچھتا ایسے نہ کہیں دھڑکن صاحب مجھے لگتا ہے ان کی شاعری بھی اچھی ہوگی شمیم میاں یہ آپ کا چیزہ لے رہے ہیں نہیں وہ شاعری کو سمجھتے ہیں اسی لیے ہی تو کہہ رہا ہوں کہ چیزہ لے رہے ہیں واقعی ہاں ہاں کتنا ٹائم رہ گیا یہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے جب مرضی بریک لے ایسا نہ کریں دھڑکن صاحب کوئی کلام سنوائیں شمیم صاحب کا چیزہ بڑھ گیا ہے سنائیے کوئی شعر سنا دو ان کو کلام شعر کو ہی کہتے ہیں انہوں نے وہ کلام نہیں کہا جو آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آئندہ ہم سے کلام نہ کرنا اچھا ہے سنائیے دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں واہ واہ بلکہ تو بھائی دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں دھڑکن میاں آپ اپنا پرس کدھر رکھتے ہیں ناظرین شعراء کرام ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا اچھا دھڑکن میاں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے یاد ماضی ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم ماضی کی یادوں کو کریدتے ہیں کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں تو شاعری اور ماضی کی یادوں کا تو بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے بلکہ اکثر شاعر تو رہتے ہی ماضی میں ہیں نہیں زیادہ شاعر کچی بستی میں رہتی ہے مطلب ہے ماضی کی یادوں میں رہتے ہیں اچھا تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے
تو کوئی یاد ماضی کا سلسلہ کریں. بلکہ دھڑکن صاحب میرا خیال ہے کہ مشاعرے بھی ماضی کی یاد ہی بنتے جا رہے ہیں. یہی ہم کہنا چاہ رہے ہیں اچھا کہ کیا زمانہ تھا جنید میاں, کیا زمانہ تھا. ہر لکھنے والا, ہر ادب سے لگاؤ رکھنے والا ادب کی خدمت کے لیے نکلتا تھا, کیا بات ہے. اپنی زبان کی خدمت کے لیے نکلتا تھا. اچھا اب تو ذرا سا کوئی نام پکڑتا ہے شاعر تو اسے نوٹوں کی پڑ جاتی ہے. کمرشلائزیشن ہو گئی ہے شاعری میں بھی. ہاں بالکل بالکل بجا فرما رہے ہیں آپ. ہمیں اچھی طرح یاد ہے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے فیکٹریوں والے, بڑے بڑے مدرسوں والے, بڑے بڑے دفاتر کے اندر مشاعروں کی محفلیں سجائی جاتی. جی بالکل. اور شعراء کو, ادیبوں کو بلایا جاتا تھا. وہ جی گولی والی بوتل کا دودھ سوڈا بھی پلاتے تھے. بالکل واقعی بڑی آؤ بگت کرتے تھے, بہت زیادہ عزت اور احترام دیا جاتا تھا شاعروں کو. لیکن دوسری طرف دھڑکن صاحب یہ بھی تو نا کہ شاعر وہ مشاعرہ پڑھنے کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے. لیکن آج شاعروں کی جو ترجیحات ہے وہ پیسہ بن گئے. وہ پوچھتے ہیں پیسے کتنے ملیں گے. جی ہاں بجا فرمایا آپ نے. اب تو صرف پیسے کے لیے نکلتے ہیں یہ سخنور بھی. یقین مانیے جنید صاحب, پہلے جو ادیب شعراء ہوا کرتے تھے وہ کوئی ملازمت یا کوئی کاروبار کیا کرتے تھے, اور شاعری یا لکھنا لکھانا ان کا شوق ہوا کرتا تھا. صحیح. اور شوق جنون کی حد پکڑ لیتا تھا. ایسے جنونی ہوتے تھے وہ. اچھا جی جنید صاحب, ترنا کل پھر دیا گیا ہے اور مال روڈ پہ لاہور کے دل میں بیٹھے ہیں لوگ. پھر بڑا مجمع تھا, مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. زانیہ ماڈل ٹاؤن یا ڈسکس ہوا ہے وہاں پہ ترنے میں, مگر سال بعد پھر آ کے یہ بات ہوئی ہے. کیا چاہتے ہیں یہ لوگ اور کیا چاہتی ہے گورنمنٹ بھی نہیں کوئی سیریسلی اس کا کوئی نتیجہ نکال رہی. اور ترنا دینے والے بھی جو ہیں وہ بھی سال بعد پھر یہ بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر سال کی طرح ایک سالانہ ایونٹ بن کے رہ گیا. سچی بات تو یہ سارا منظرنامہ دیکھ کے میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ پاکستانی سیاست کا جو سب سے بڑا وصف ہے نا وہ سفاکیت ہے. ان کے پاکستانی سیاست کے سینے میں واقعی دل نظر نہیں آتا. حکومت کا رویہ بھی دیکھ لو اور ان جماعتوں کا جو وہ ان شہداء کے خون کا وارث ہونے کی دعوے دار ہیں ان کا رویہ بھی تم دیکھ لو کہ دیکھو نا کتنے شرم اور افسوس کی بات ہے کہ آپ کا وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب, جن کا نمایاں طور پہ ایک رپورٹ میں ذکر آتا ہے اور وہ رپورٹ بھی دبا دی گئی, اس رپورٹ کے ساتھ جو حشر کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے, کس طرح اس کو پیچھے چھپو کے پتہ نہیں غائب کر دیا گیا. اس میں جس طرف انگلیاں اٹھتی تھیں اس شخص کو آپ نے چند دنوں کے لیے وزارت سے ہٹا کے پھر باقاعدہ آپ نے دیدہ دلیری کے ساتھ ان شہداء کے خون کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ نے اس کو نہ صرف اس کی اسی وزارت پہ دوبارہ بحال کیا, بلکہ کل جب یہ طاہر القادری صاحب دھرنا دے رہے تھے اس وقت ان کو طاہر القادری کے مقابلے کی شخصیت لا کے آپ نے پیش کیا, اور وہ طاہر القادری صاحب کی آف شور کمپنیاں گنوا رہے ہیں, ان کے سکینڈلز بتا رہے ہیں. یہ تو سیدھا سیدھا زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہے نا. یعنی ایک تو آپ تحقیقات میں آپ پرلے درجے کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ ان کو باقاعدہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں, تیز کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چلو اگر ان کا اتنا وقت پڑا ہوا تھا, ان پہ انگلیاں اٹھی, ان کا نام لیا گیا, تو ان کو سائڈ پہ کر کے کوئی اور بندہ تیسرا بندہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ کے پاس اپنا دفاع کرنے کے لیے وزیر ہی موجود نہیں ہے. ایک ہی بندہ ہے جو آپ کا دفاع کر سکتا ہے, اور وہ بھی اس انداز میں جو خود شک کے سائے میں کھڑا ہے. اور دوسری طرف تم طاہر القادری صاحب کا رویہ دیکھ لو, انہوں نے اتنے بڑے سانے کو کس طرح ڈراماٹائز کر کے رکھ دیا ہے کہ کہیں پہ بھی ان کے لب و لہجے میں, ان کی باڈی لینگویج میں سنسیریٹی نظر آتی ہے کہ وہ شفاف تحقیقات چاہتے ہیں. یعنی آپ چند ماہ بعد ایک سٹیج کرتے ہیں ڈراما سا آ کے, وہاں پہ آپ پوری حکومتی مشینری کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں, اور پھر آرام سے بڑے اطمینان کے ساتھ کوئی خفیہ سا معاملہ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ اور ٹھنڈے ملکوں کی ٹھنڈی سیر پہ روانہ ہو جاتے ہیں. پھر ایک سال بعد آپ چند دن کے لیے تشریف لاتے ہیں, وہی رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ اس میں
पूरे सियासी मंजरनामे में आपको इखलास नाम की चीज नजर आती है? नहीं जी, मशकूक हो गया सारा मसला ही। कादरी साहब की तरफ से भी भाई आपने सियासत करनी है तो भाई सियासत करो, खुल के करें कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं, उसमें आप ये जो दुम छला लगाते हैं शोहदा के खून का, खुदा के लिए ये ना लगाएं। इस तरह मुझ जैसे बंदे को बाकायदा एक अजीब सी एक यानी फीलिंग आती है कि आप शोहदा के खून का मजाक उड़ा रहे हो। यार वो मतलब 10 थे 12 थे, वो बेगुनाह उनको मतलब दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया, उनके खून का कोई वारस नहीं यार। हाँ बिल्कुल, अगर आप वारस बन भी रहे हैं तो फिर संजीदगी से इस केस को लड़ना चाहिए था, करवाने पे ये नहीं था करना चाहिए कि आराम से आप निकल जाएं और आप उधर कुछ वक्त गुजार के तो फिर जब आपको अपना चाह चढ़े सियासत का और आके फिर आप उसी केस को सामने रख के तो शुरू हो जाए। ये वाकई नहीं होना चाहिए। मगर अब रिजल्ट क्या निकलता हुआ तुम्हें नजर आता है? शेख रशीद साहब तो आ गए हैं पिंडी से उनके पास। देखो ना, सारी अपोजिशन ने अपनी जो उम्मीदों का महवर और मरकज है इस धरने को बनाया कि ये हमारे लिए अच्छा स्टार्ट साबित हो सकता है, ईद के बाद पता चल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये जो बाज लोग, बाज तज्जियाकार ये कहते हैं ना कि इमरान खान साहब को सबसे पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा और अपने इख्तलाफात पर काबू पाना होगा जो अपनी उनकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात है। लेकिन मेरे ख्याल में उनके जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात है वो ज्यादातर सरहद को इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ज्यादा से ज्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब के जो पार्टी से इख्तलाफात है, मेरा नहीं ख्याल कि शाह साहब ऐसा कोई फैसला करेंगे जिससे उनकी जो एहतजाजी तहरीक है उसमें कोई कमजोरी नजर आए। और वैसे मैं आपस की तुम्हें बात बताऊं, शाह महमूद कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तहरीक इंसाफ छोड़कर वो जल्दी किसी और पार्टी में जाने की पोजीशन में है भी नहीं है। वो एक दो कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक जो सबसे अपने लिए महफूज मकाम नजर आता है, जहां पे वो एक मकाम हासिल कर चुके हैं, वो तहरीक इंसाफ ही है। पीपल्स पार्टी और दूसरे भी जो लड़ने वाले जितने बोलने वाले हैं, चौधरी सरवर साहब भी, उन्होंने भी कहा जाना ज्यादा से ज्यादा मरी चले जाएंगे। यार हंसने वाली बात नहीं, मरी आजकल ठंड है और चौधरी सरवर साहब तो मरी जाए तो उनको फिर ठंड लग सकती है हल्की हल्की। बाकी रह गया पीपल्स पार्टी का साथ। मैं पहले दिन से यही कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेलती रहेगी। पीपल्स पार्टी देखो, अगर तो फैसला होना है पार्लियामेंट के अंदर तो पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली अगर वो नून लीग की मुखालफत का फैसला करती है तो फिर नवाज शरीफ साहब को हटाने का फैसला हो चुका है। फिर वो बगैर किसी डील के पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ की मुखालफत नहीं करेगी। और अगर फैसला होना है सड़कों पे, और अल्टीमेटली वो सड़कें जो हैं वो पंजाब या इस्लामाबाद की होंगी, वहां पे पीपल्स पार्टी में कितनी से है सबको पता है कि वो कितने लोग सड़कों पे ला सकते हैं। नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली जो पीपल पार्टी है ये नून लीग का साथ देगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के लिए भी इस मर्तबा ये फैसला करना इतना आसान नहीं होगा जितना पहले था। यार में हो जाता है। मेरा ख्याल है कि उस वक्त जब नून लीग का साथ दिया था तो कई सड़कों पे वो बैनर बेशक फटे हुए ही सही लेकिन मौजूद थे जिसपे गो जरदारी गो लिखा हुआ था। नहीं, वो तो उनकी तरफ से भी काफी कुछ हुआ है। अब देखो ना, बिलावला जो है वो थोड़ा रौला डाल रहा है नून लीग के खिलाफ, मगर जो सियासी खोचल लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जी हमें एक दूसरे को बड़के बुड़के मार के इन्होंने मैदान सजाया हुआ है। अच्छा चलो, जो भी है इस बात को एक साइड पे कर दे। एक मिनट ठहर जाइए, बात साइड पे की है, इतनी छोटी बात नहीं है। मैं पूरे दोनों हाथों से लेके गया। अच्छा यार, अगर अपना ये एहतजाज बढ़ जाता है तो नवाज शरीफ साहब अगर कहते हैं जी कि ठीक है मैं सीट छोड़ के तो दूसरा बंदा ले आता हूँ, फिर क्या होएगा? ये भी इतना आसान नहीं होगा। ये कहना है कि ये मसला खत्म हो जाएगा नवाज शरीफ साहब के वजारत उज़्मा से अलग। नवाज शरीफ साहब का वजारत उज़्मा से अलग होना एक नहीं कई मसलों को जन्म दे। अच्छा, फिर नून लीग कई हिस्सों में बढ़ सकती है। इसका मतलब है उनको नहीं छोड़नी चाहिए भैया। मेरा मतलब ये है कि अगर नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से अलग होना पड़ता है तो जो मीडिएटर्स होंगे उनकी अल्टीमेट चॉइस जो है वो ना इसहाक डार होंगे ना शहबाज शरीफ होंगे, उनकी अल्टीमेट चॉइस चौधरी निसार अली खान साहब होंगे। तो चौधरी निसार अली खान नवाज शरीफ को कबूल नहीं होंगे। नहीं, मगर चौधरी निसार साहब जो है वो अपने पफ के हिसाब से टेलीविजन सीरियल के हीरो तो लगते हैं, वजीर आज़म नहीं लगते। राजा परवेज अली साहब लगते थे, कुर्सी पे बैठ के लगने लग गए। वो फिर ब्रेक अल्लाह वाले से, जहाँ पे जरूरत पड़े ना वहां पे न्याज और ब्रेक ले लेनी चाहिए।
नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, इससे पहले कि हम खबरों की तरफ आए, परसों हमने चेयरमैन नैब के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए थे, जिस पे नैब के तर्जुमान ने वजाहत की है कि चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब जो है वो फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद पेंशन के एंटाइटल थे और उन्होंने कोई बेज़ाब्तगी का मुज़ाहरा नहीं किया अगर वो आज तक पेंशन ले रहे हैं। तो उन्होंने कुछ और भी वजाहतें की हैं जिनका हमने जिक्र नहीं किया, किसी और टीवी चैनल पर उसका जिक्र हुआ है। लेकिन बहरहाल इस हवाले से उन्होंने कहा है कि ये जो एफिडेविट जमा करवाया जाता है हर महीने पेंशन वसूल करने के लिए, उनका कहना ये था तर्जुमान साहब का कि ये बिल्कुल एक रूटीन की बात है और वो एक स्पेसिफाइड टिपिकल किस्म का फॉर्म होता है जो हर माह जमा करवाया जाता है। तो ये वजाहत उनकी तरफ से आई थी, तो मैंने कहा चले बहुत अच्छी बात है, वजाहत की है आपने टाई आज बड़ी लेनों वाली लगाई हुई है। खैर हम रमजानुल मुबारक में सादगी में घुसे हुए होते हैं और तुम रमजानुल मुबारक में पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह तैयार होना शुरू हो गए हो। इतराज किस बात पे? लाइनों वाली टाई है तो इस पे फाटक बनाऊं? क्या करूं? यानी जुगत पानी शुरू हो चुका हुआ है। क्या करूं? लाइनों वाली टाई पे क्यों इतराज है? टेक इट सीरियस प्लीज। नहीं, मुझे तो लाइनों वाली टाई पे क्या इतराज है? यार लाइनों वाली टाई जो होती है ये जरा ज्यादा मॉड लोग लगाते हैं। तुम सादा आदमी हो, दानिश्वर आदमी हो, आपको नहीं चाहिए हीरो वाली टाई लगाई। चलो लाइनें मिटा देता हूं। अब सारा शो ऐसे करोगे? मुसीबत है। ये टाइयों का मुकाबला उस वक्त करते ना जब रहमान मलिक साहब भी ऑन ड्यूटी थे। आजकल वो छुट्टी पे हैं तो तुमने टाइयों पे जोर दे दिया। क्या है आज की खबर पहली? जी सुने, पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर महमूदुल रशीद ने 3 घंटे तकरीर करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बहुत अच्छे, 3 घंटे ये तकरीर की है या इम्तिहान दी है? 3 घंटे तो इम्तिहान का होता है वक्त, मेरा ख्याल है। मेरा ख्याल है मास्टर ने कहा होगा कि भाई जी कागज पेंसिल दफा करो, तो ही 3 घंटे सुना दियो तकरीर। वैसे 3 घंटे का इम्तिहान नहीं, फिल्म भी होती है और फिल्म में 6 गाने भी होते हैं। ये गानों से बात रह गई है, ये इम्तिहान ही उन्होंने दिया है। वैसे देखो क्या हो रहा है, कभी कभी तो असेंबली में बंदा ही कोई नहीं होता और कभी को आ जाए तो 3-3 घंटे की तकरीरें हो रही हैं। मेरा ख्याल है ये जो सियासतदान है ना, जिनको बेचारों को घर बोलने की ज्यादा इजाजत ना हो, वो फिर आके असेंबली में पड़ास निकालते हैं। जिस तरह पा जुनैद बेचारा कार में चूंकि मुंह पे उंगली रख के बैठा रहता, फिर इधर शो में आके बहुत बोलता है। अच्छा, घर में उंगली लगा के फिरते? हाँ जी, मुंह से उंगली उतारे तो बच्चे शोर मचा देते हैं। अम्मी उतारती है उंगली। अच्छा ऐसे कर रहे हैं जैसे घर में इसका नाम हलाकू खान है। तुम लोग कब बड़े होगे? इन बातों से कब ऊपर उठोगे? यार एज के साथ साथ ही है ना। अब तुम्हारी तरह तो नहीं ना बुजुर्ग हो गए, तुम मचोर हो गए, मैं ऐसे करना शुरू हो गए। जल्दी से अगली खबर पा। जी, नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान की जबान फिसल गई। सेनेट में तकरीर के दौरान रहमान मलिक को मोहतरमा और साहिबा कह गए। शाबाश मुशाहिदुल्लाह साहब, क्या कर रहे हैं हयूरे वाला? रहमान मलिक साहब को मोहतरमा और साहिबा। और भाई जी वो टाई लगाते हैं, वो उनकी गोत नहीं होती। वैसे भी गोत हो तो पीछे होती है, आगे टाई होती है। पता नहीं कहां पे आपने उनको लिपस्टिक लगाए हुए देख लिया, या 2 पोनियां करके वो किसी दिन अजलास में आ गए। आपने उनको मोहतरमा और साहिबा कह के औरत से दिल चढ़ा दी है। और तुम औरतों का लिपस्टिक से दिल चढ़ा रहे हो। यार तुम देखो तो सही, वो रहमान मलिक साहब को मोहतरमा और साहिबा कह रहे। अयोर मौले जट में वो जो मौले को वाई मारती थी ना, वो मैडम सीमा थी, रहमान मलिक नहीं थी। मौलिया ओह माय गॉड, फाटक बंद ना होता तो मैं पहुंच जाना सी। बिल्कुल ठीक है, रहमान मलिक साहब वाई मारते तो मौला ऐसा ही जाना था। सुल्तान राय ने इनकार कर देना था, नहीं भाई तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। जी, मॉडल अयान अली की भी सुन लें। कहती हैं, वजीर दाखिला मुझे बार बार रोकने से हीरो नहीं बन जाएंगे। शाबाश अयान अली साहबा, आप भी बार बार एयरपोर्ट जाने से हीरोइन नहीं बन जाएंगी। आपको जब भी अदालत की तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, आप बैग चौक एयरपोर्ट को दौड़ पड़ती है।
बल्कि अब तो रक्शे वाला मुस्तकिल इनके दरवाजे के आगे खुद ही आ जाता है। जिस दिन तारीख पे जाना होना इन्होंने वो आगे खड़ा हो जाता है। ये अदालत से वापस आती है तो रक्शे वाला कह देता है कि आपा जी घर वाले अटैची ताड़ा पीछे रख देता है, वो विच चली। और उधर जाके भी वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहता है, कहता तुम अंदरों आओ फिर मैं तुहानू वापस घर भी लाना है। बल्कि कई दफा अब तो वो घर ही कह देता है कि तुम रेस्ट करो, अदालत तो थके आए हो, दियो पासपोर्ट मैं आप ही ठप्पा लवा ले रेहान अली से कहोगे ये खुद रोजगार स्कीम में अपना रक्षा ही खरीद लेगा। यार क्या बात कर रहे हो तुम, वो हीरोइन है इतनी बड़ी, अब तो लोग कहना शुरू हो गए ये जो दौड़ दौड़ के बाहर को जाना चाहती है ना, इसका कोई ना कोई हीरो है और वो बाहर के मुल्क में ही बैठा हुआ है। अमान से लोग कहना शुरू हो गए हैं कि भाई जी दाल में कुछ काला है, बल्कि काला नहीं, लोग तो कहते हैं दाल में गौरी है, इसीलिए उसको जाना फौरी है। पहले तुम क्यों हंस रहे हो, तुम्हारी शक्ल है ये गौरी है। यार वैसे मैंने पेट की दवाई खाई है, बहुत कौड़ी है। आखिरकार सॉरी है। जी, लाहौर शफीकाबाद में ईदी वसूल करने पर SHO मौतल DIG ऑपरेशन का कहना है काली भेड़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुनैद साहब एक तो साडे नाल बड़ी बुरी होण रही है, आप ही सानू कालियां कमीज़ां इन्हां ने दित्तियां ने वर्दी च ते सानू काली भेड़े आप ही कही जांदे ने। देखो कमीजों की वजह से नहीं कहते, करतूतों की वजह से कहते वो हैं। किहड़ियां करतूतां कर बैठे हैं जनाब, सिर्फ उन्हीं को कहते हैं ना जो काली करतूतें करते हैं। ओ की करतूतां कर बैठे हैं जनाब, खुदा दा वास्ता जी, हर वेले काली भेड़े काली भेड़े काली भेड़े काली भेड़े, जेड़ा बंदा उसदा सानू काली भेड़े कहता है। हुण तो ईमान नाल कोलों भेडू लंघे ते डर लगदा कि ओ ना पुछ लवे करमाली कित्थे चली है। जो तो कालियां भेड़ा कहते ना मैनू बड़ा आसान है। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਆ। ਮਿੰਟ ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਓ ਜੀ ਈਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਬਦੁਸਤਾਨ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਪੌਣੇ ਉਧਰ ਭੇਜਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਆਏਗਾ। यार जबरदस्त, इस बात पे आपका 5000 रुपया बनता है। ਦਿਓ ਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। अच्छा ये जितने लोग भी ईदी वसूल करते हैं ये ईदी साहब को पहुंचाने के लिए। अच्छा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੀ ਬੇੜੇ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਬੇੜੇ ਯਾਰ। काली भेड़े नहीं तो ईदी वापस दे दो। नहीं नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल।